থেকে আল্লাহর নেক মানুষের জন্য আল্লাহ একটা বাগান তৈরি করে রাখে জান্নাত। কোরআন শরীফের মধ্যে আছে ফালা তা'লামু নাফসুম মা উখফিয়া লাহুম মিন কুররাতি আ'য়ুন। কোন ব্যক্তি জানে না যে মানুষের মনটা খুশ করার জন্য আল্লাহ জান্নাতে কি কি নিয়ামত তৈরি করে রাখছেন, এটা কোই মানুষ জানে না। ফালা তা'লামু নাফসুম মা উখফিয়া লাহুম মিন কুররাতি আ'য়ুন, বুঝা গেছে যে জান্নাত আমাদের দরকারীয় বস্তু। ঈমান ওয়ালার সব সময় তামান্না থাকে এটা कि अल्लाह जने আমাদেরকে জান্নাতবাসী করে, আছে না ভাই তামান্না? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो 4 काम करना पड़ेगा। नंबर 1, ताबुदल्लाह वला तुशरिक बिही शैआ। अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो तो पहला काम ये करो कि अल्लाह ताला की इस तरह इबादत करो कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत बनाओ। কথা বলছেন ভাই? জান্নাতে যাওয়ার জন্য সবচেয়ে প্রথম শর্ত হলো তা'বুদাল্লাহ ওয়ালা তুশরিক বিহি শাইআ, कि अल्लाह की इबादत करो, इस तरह इबादत करो कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करार दो। न तो अल्लाह की जात में किसी को शरीक करार दो, न अल्लाह की सिफात में किसी को शरीक करार दो। अल्लाह की जात में भी कोई शरीक नहीं है, अल्लाह की सिफात में भी कोई शरीक नहीं है। कुरान शरीफ में आता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, नबी जी अपने मानुष के बोले देन अल्लाहु अहद, अल्लाह उन्हीं एकाई, अल्लाहुस समद उन्हीं बेनियाज, लम यलिद वलम यूलद उनार कोनो सन्तान নাই, উনি কারো সন্তান নাই। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उनार कोनो शरीक নাই, उनार कोनो साझी নাই। तो अल्लाह के जात में भी कोई शरीक नहीं है और अल्लाह की सिफात में भी कोई शरीक। अल्लाह की सिफात का मतलब जैसे रोजी देने वाला अल्लाह है, औलाद देने वाला अल्लाह है, इज्जत देने वाला अल्लाह है, जिल्लत देने वाला अल्लाह है, मुसीबत में डालना भी अल्लाह का काम है, मुसीबत से निकालना भी अल्लाह का काम है। अल्लाह ताला ने रोजी की जिम्मे अपने पास रखा है। कोई कब्रबाशी कितना बड़ा अल्लाह वाला बुजुर्ग हो जाए, उसके पास रोजी का और औलाद का अधिकारी अल्लाह ने नहीं दिया, ये अधिकार अल्लाह के पास है। কথা বলছেন ভাই? ये ताबुदल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिक बिही शैआ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करार दो। अगर तुम्हारा संतान नहीं है तो तुम अल्लाह से औलाद मांगो, किसी नबी या वली से या किसी कब्र वाले से जाकर तुम औलाद नहीं मांग सकते। कार कासे मांगते हो? अल्लाह का। मेरा काम है रोजी देना, मेरा काम है औलाद देना, मेरा काम है बारिश देना, मेरा काम है बारिश खत्म करना। अल्लाह की जात में भी कोई शरीक नहीं, अल्लाह की सिफात में भी। जन्नत में जाने के लिए पहली शर्त यह है कि अल्लाह की इस तरह इबादत की जाए कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करार न दिया जाए। पहली बात हो गई भाई, समझ में आ गया? पहली बात जन्नत में जाने के लिए पहली बात समझ में आ गया ना? क्या है पहली बात? बोलिए, बोलो भाई। अल्लाह की इस तरह इबादत करो कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करार। बोलिएगा ना आप लोग, पता चलेगा ना कि आप समझ रहे मेरी बात को। कुरान शरीफ में आता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क के अलावा सब गुनाह को माफ कर देंगे, मगर शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करेगा। যিনি আল্লাহর সঙ্গে কাকো শরীক করে আছেন, আল্লাহ ওই গুনাহকে মাফ করবেন।
अल्लाहुम्मा पढ़ना, दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनश शिरकी वल कुफ्री, या अल्लाह मुझे शिरक से और कुफ्र से महफूज पनाह नसीब फरमा। तो पहली शर्त हो गई मेरे भाई कि अल्लाह ताला की इबादत करो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करा। नंबर 2, व तुकीमस सलाह, दूसरी शर्त यह है कि जिंदगी में नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। इबादत में सबसे अहम इबादत नमाज है। नमाज के बगैर आदमी का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। নামাজ এরকম একটা বস্তু, যেরকম একটা বাড়ি আছে আর বাড়ি যদি 4টা খম্বা থাকে আর ভিতরে একটা থাকে যেটাকে তম্বু বলা হয়, খেমা, ওই খেমার বিচনের যদি ই আছে, পিলার আছে, বিচনের যদি পিলার না হয় তো সাইডের পিলারগুলা থাকবে না। এরকম নামাজ, দিনের মধ্যে নামাজ এরকম বিচের একটা সুতুন। মুমিনের জিন্দেগিতে যদি নামাজ নাই তার জিন্দগির ইমানের কোনো এতবার নাই। বুঝা গেল कि मोमिन आदमी नमाजी होना जरूरी है। मोमिन व्यक्ति नमाज ছাড়তে পারে না, मोमिन মানুষ নামাজ ছাড়তে পারে না। আল্লাহর নবী বলছে, মান তারাকা সালাতা মুতাআম্মিদান ফাকাদ কাফারা, যে কোনো ব্যক্তি যদি জানে বুঝে নামাজ ছাড়ে দেয়, কোনো অসুবিধা নাই, তাও নামাজ যদি পড়ে না, ওই ব্যক্তি কাফিরের মতন মানুষ কাজ করলো। কত বলছো ভাই? একজন ব্যক্তি আল্লাহকে মানেই না, যেরকম ও নামাজ পড়লে না, আমরা মানছি তাও নামাজ পড়লাম না, তাও এরকম কাজ করলাম না। যে মানুষ আল্লাহকে মানলো না, যেরকম ও না মানে তাও করলো না, আমরা মানেও নামাজ আল্লাহকে নামাজ পড়লাম না, বোঝা গেল কি আমরা তার সঙ্গে মিলে গেলাম। যার জন্য আল্লাহ নবী বলছেন যে নামাজ কায়েম করতে হবে। মনে রাখবেন, দুটা কথা বলছি, একটা হলো নামাজ পড়া আর একটা হচ্ছে নামাজ কায়েম করা। কোরআন শরীফের মধ্যে নামাজ সম্পর্কে শুধু একমাত্র এক জগতের নামাজ পড়া শব্দ। নামাজ কায়েম করার মতলব হলো যে নামাজের যেটা আদাব আছে, যেটা মুস্তাহাব আছে, যেটা সুন্নত আছে, নামাজ আদাব, সুন্নত, মুস্তাহাব সবগুলা। জালালাইন শরীফ একটা তাফসীরের কিতাব আছে, ওই তাফসীরের কিতাবের মধ্যে युकीमुनस सलात की तफसीर में लिखा है युअद्दून बिहुकूकिहा, यानी नमाज कायम करने का मतलब कि नमाज को पूरे हुकूक और आदाब के साथ अदा करता है। नमाज से पहले बेहतरीन अंदाज से मिसवाक करे, बेहतरीन अंदाज से वजू करे, बेहतरीन अंदाज से मलमल कर वजन को, हाथों को धोए, पैरों को धोए, मुंह को धोए, सर का मसा करे और फिर बेहतरीन दुआ पढ़े। दुआ पढ़ने के बाद मस्जिद में जाए और इत्मीनान और सैन और सुकून के साथ इस तरह नमाज पढ़े कि नमाज में दूसरी चीजों का ध्यान ना आए। এরকম হিসাবে নামাজ পড়লে এটাকে বলা হয় নামাজ কায়েম করা। আমি এমনি গেলাম মসজিদে, ধারাধার ওযু করলাম, 4 ঠঙ্গা মারা দিলাম, আসে গেলাম, এটা নামাজ পড়া হলো, নামাজ কায়েম করা হলো না। আর নামাজ কায়েম করার মধ্যে জামাত নাম্বার মাস্ট হলো, নামাজ জামাতের সঙ্গে পড়া। একাই নামাজটা তো হয়ে যায়, কিন্তু ওই নামাজের অত দাম নাই। কথা বলছেন ভাই? একজন বহুত বড় মুহাদ্দিস আছিলেন, ওনার নাম আছিল মুহাম্মদ ইবনে সামাআ। নামটা মনে রাখবেন, মুহাম্মদ ইবনে সামাআ। ওনার একদিন নামাজ জামাত নষ্ট হয়ে গেল, ফত হয়ে গেল। তো মুহাদ্দিস আছিলেন, ওনার মনে কথা পড়ল যে হাদিসের মধ্যে আছে যদি কোনো ব্যক্তি জোহরের নামাজ বা যে কোনো 5 নামাজ জামাতের সঙ্গে পড়লে ওই নামাজের সওয়াব হলো 27 গুণা, আছে না হাদিসে? তো উনি মনে করলেন যে আজকে তো আমার জামাত ছুটে গেছে, তো আজকে জামাতটা আমি এরকম কাজ করব কি এই নামাজটা আমি 27 বার পড়ে নিব, তাকে জামাতের যেটা ফজিলত আছে সেই ফজিলতটা যেন আমি পেয়ে যাই। ঠিক আছে? তো উনি কি করলেন, ওই নামাজটা একবার পড়ছেন, 2 বার পড়ছেন, 3 বার পড়ছেন, পড়তে পড়তে কয়বার হয়ে গেল? 27 বার। সুবহানাল্লাহ। কেন পড়লেন 27 বার? ওই জামাত ছুটে গেছিলেন। যখন উনি 27 বার নামাজ পড়ে ফারিগ হয়ে গেছেন,
তখন ওখানে একটা আওয়াজ আছে, গয়বী আওয়াজ। আওয়াজ কোথায় থেকে আসছে সেটা তো দেখা যায়, আওয়াজটা দিচ্ছেন কে সেটা দেখা যায় না। তো একটা আওয়াজ আসলেন ওখান থেকে, একটা আওয়াজ এরকম, ইয়া মুহাম্মদ ইবনে সামা, এ মুহাম্মদ ইবনে সামা, তুমি নামাজটা 27 বার তো পড়ে নিচ্ছ, কিন্তু ওই ইমামের সঙ্গে তোমার আমিনটার কি হবে? সুবহানাল্লাহ। ইমামের সঙ্গে তোমার আমিনটা কোথায় গেল? তার মানে হাদিসের মধ্যে আছে, ইযা ক্বালাল ইমামু ওয়ালাদ-দাল্লিন ফাকুলু আমিন ফাইন্নাহু মান ওয়াফাকা তামিনুহু তামিনাল মালায়েকা গুফিরা লাহু মা তাকদ্দামা মিন যামবিহি। তিরমিজি শরীফ की हदीस है। তার মানে এই লোগো, যখন ইমাম ওয়ালাদ-দাল্লিন পড়ে তোমরা সবাই কহো আমিন। কেন? कि वही समय फरिश्ता आमीन कहे, फाइन्नहु मन वाफाका तामीनुहु तामीनाल मालाइका, যে ব্যক্তির আমিনটা মালায়েকার আমিনের সঙ্গে মিলে যায়, গফিরা লাহু মা তাকদ্দামা মিন যামবি, আল্লাহ তাআলা তার গুনাহগুলোকে maaf করে দেন। বেশক বেশক। তো কি আওয়াজ আসলো? আইনা মালাইকাতুল তামিনুল মালাইকা, মুহাম্মদ ইবনে সামা, তুমি 27 বার নামাজটা তো পড়ে নিচ্ছ, কিন্তু ওই আমিনটা কোথায় পাবে যেটা ফেরেশতা আর ইমামের সঙ্গে হয়? বোঝা গেল যে এখন যদি 27 বার তুমি নামাজ পড়ে নাও, ওই ফজিলতটা তুমি পাবে না। इसलिए मेरे भाई, नमाज वही मुअतबर है जो जमात के साथ है। আমি একবার মদিনা মুনাওয়ারাতে আমাদের কিশনগঞ্জের একজন বড় মুহাদ্দিস ওখানে থাকেন, হযরত মাওলানা জমিল সাহেব, বহুত বড় মুহাদ্দিস, বুখারী তিরমিজির উনি শরহ লিখছেন। এমনি এখানে আমাদের কিশনগঞ্জের গ্রামের থাকনেওয়ালা, ওখানে বসে গেছেন মদিনাতে, এখন ওখানেই থাকেন, বহুত বড় মুহাদ্দিস মাশাআল্লাহ। তো আমি ওনাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, হুজুর, এই যে হাদিসের মধ্যে আছে যে মদিনাতে একবার নামাজ পড়লে 50 নামাজের সওয়াব হবে, আছে না এটা 50,000? আর মক্কাতে নামাজ পড়লে বলুন ভাই 1 লাখ। তো আমি হযরতকে জিজ্ঞাসা করলাম যে হযরত জি, যদি আমরা মদিনাতে জামাতের সঙ্গে নামাজ পড়ি, নিজের রুমে নামাজ পড়ে নি একাই, তো কি নিজের রুমতে নামাজ পড়লো আমাকে ওই 50,000 নামাজের সওয়াব পাবো আমি? আল্লাহু আকবার। উনি বললেন, বেওকুফ, কুরআন শরীয়ত আর হাদিসের মধ্যে একাই নামাজের কোনো দাম আছে? এই তোমার প্রশ্নটাই ভুল। একাই নামাজের কোনো দাম নাই, জামাতের সঙ্গে নামাজ পড়তে হবে। ফির উনি বললেন, না, কুরআন শরীফে যেখানে নামাজের কথা বলা হয়েছে জামার সঙ্গে বলা হয়েছে, ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লিন ওয়ারকাউ মা'আর রাকিঈন, তোমরা নামাজ পড়ো, রুকু করো রুকু করনেওয়ালার সঙ্গে। বুঝা গেছে যে নামাজের কথা যেখানে বলা হয়েছে ওখানে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা জামার সঙ্গে বলা হয়েছে। শব্দগুলা একা শব্দ না, বহুতগুলা মানুষের সঙ্গে যেগুলা শব্দ হয় ওগুলা শব্দ বলা হয়েছে। তো প্যারে ভাই और बुजुर्ग और दोस्तों, নামাজ এরকম পড়তে হবে যে নামাজ পড়া না, নামাজ কায়েম করা। কিরকম নামাজ কায়েম করতে হবে? আল্লাহু আকবার থেকে নিয়ে আসসালামু আলাইকুম পর্যন্ত এরকম নামাজ হয় যেন একটাও আদব আমার ছুটে না, একটাও সুন্নাত ছুটে না, একটাও মুস্তাহাব ছুটে না। মানুষ মনে করে যে সুন্নাত মুস্তাহাবের কোনো তো দামে নাই। ভাইও বুজুর্গো, সুন্নাত মুস্তাহাবের মিসাল এরকম, যেরকম একটা মানুষ একটা বাড়ি করছে আর দিওয়ার দিয়ে দিল, দিওয়ার ইট খাড়া করে দিচ্ছে। এখন মনে করেন দিওয়ার তো দিয়ে দিল, ইট খাড়া হয়ে গেছে, কিন্তু এখন যদি ওর উপরে প্লাস্টার হয় না, রং হয় না, টাইলস হয় না, মার্বেল হয় না, তো দিওয়ারটা খুবসুরত হবে? হবে না। এখন প্লাস্টার করে দিলাম, কিছু ভালো হয়ে গেল, রং করে দিলাম, কিছু ভালো হয়ে গেল, টাইলস দিলাম, কিছু ভালো হয়ে গেল, মার্বেল দিলাম, কিছু ভালো হয়ে গেল। আল্লাহর নবী বলছেন যে শরীয়তের মধ্যে যেটা মুস্তাহাব আছে, সুন্নাত আছে, এগুলার মিসাল এরকম, যেরকম বাড়িটা যত তুমি ভালো করতে পারো, এরকম তোমার আমলটা সুন্নাত মুস্তাহাবের দ্বারা অত ভালো হয়ে থাকবে। মানুষ সুন্নাত আর মুস্তাহাবের দিকে ধ্যান দেয় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে যে ব্যক্তি আমার একটি সুন্নাত জিন্দা করবে, আমি ওকে 100 শহীদের সওয়াব দেব। 100 শহীদের সওয়াব। মান আহয়া সুন্নতি ইনদা ফাসাদি উম্মতি ফালাহু अजर 100 शहीद। जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, जिस जमाने में मेरी सुन्नतों को लोग मिटा देंगे, उस जमाने में मेरी एक सुन्नत पर जो मुसलमान अमल करेगा, मैं उसको 100 शहीदों का सवाब दूंगा। लोग समझते हैं सुन्नतों का कोई दाम नहीं है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत की इत्तिबा की वो मेरे साथ जन्नत में रहे, काना मई फिल जन्नह, वो जन्नत में मेरे साथ में रहेगा। इसलिए प्यारे भाइयों, नमाज भी हम पढ़ेंगे, इस तरह नमाज पढ़ेंगे कि नमाज हम कायम करेंगे वह इंशाअल्लाह। तो कयटा वस्तु हलो, कयटा हलो, दुईटा, अल्लाह की इबादत, नंबर 2 नमाज कायम करा, नंबर 3 वतुति ज़कात, যদি তোমার উপরে যাকাত ফরজ আছে তো তুমি যাকাত আদা করো। ইসলামের মধ্যে 5টার মধ্যে যাকাত ফরজ আছে। আমাদের এলাকায় মানুষ যাকাত সম্পর্কে এটা মনে করে যে যাকাত ওই ব্যক্তি আদা করবে যিনি খুব ধনী মানুষ, খুব মালদার মানুষ। সেটা না, যাকাত ছোট্ট একটা নিসাব, 7.5 তোলা সোনা বা 52.5 তোলা চাঁদি। এখন যদি কোনো মানুষের কাছে 1 ভরি সোনা থাকে আর 10 ভরি চাঁদি থাকে, সে দুইটাই মিলায় দাম করলে 52.5 তোলা চাঁদির দাম হয়ে যাবে। ওই ব্যক্তির উপরে যাকাত ফরজ আছে। মানুষ মনে করলে না, এটা মনে করে আমাদের বাড়িতে তো অত বড় বড় মানুষ নাই, সোনা নাই, চাঁদি নাই। আপনারা নিজের আলিম ওলামাকে জিজ্ঞাসা করেন যে ভাই এখন রমজান আছে গেছে, আমার বাড়িতে এরকম অবস্থা, আমার বাড়িতে 1 তোলা সোনা আছে, 10 তোলা চাঁদি আছে, অতটুক টাকা আছে, আমি এটা বাড়ি কিনে রাখছি, ব্যাংকে আমার এত পয়সা আছে, আমার এটা হিসাব, আমার উপরে কত যাকাত ফরজ হবে। আপনারা এটা জিজ্ঞাসা করে করে, যেরকম দিনের ছোট্ট কথাগুলা জিজ্ঞাসা করে করে মানুষ আমল করে, যাকাত সম্পর্ক জিজ্ঞাসা করে যাকাত আদা করার চেষ্টা করবে, करेंगे भाई इंशाअल्लाह ताला। 3 बात हो गए, जाकात अदा करेंगे। नंबर 4 वतसिलुर रहीम, वतसिलुर रहीम, हुजूर ने फरमाया নিজের আত্মীয় স্বজন যারা আছে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো। আত্মীয় স্বজনের মধ্যে সবচেয়ে প্রথম মা বাপ আছে, মা বাপ, ভাই বহন, খালা খালু, দাদা দাদি, নানা নানি, নিজের স্ত্রী, এনারা সবাই আত্মীয় স্বজনের মধ্যে আছে। সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো। মানুষ অন্য মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার চেষ্টা করে, কিন্তু নিজের বাবার সঙ্গে, নিজের বিবির সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে না। বিবিকে মানুষ চাকর মনে করে, নকর মনে করে। আল্লাহ নবী বলছেন তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ব্যক্তি ও যে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে। এখানে আমরা মার খায় যাই, অন্য মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব, আমরা নিজের স্ত্রীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে পারি না। হালাকে নিজের স্ত্রীকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে যেরকম স্ত্রী রাখছেন আপনাকে, জান্নাতে ওই রিশতা বাকি থাকবে। জান্নাতকে এই কোরআন শরীফের মধ্যে আছে, ইন্না আনশানাহুন্না ইনশাআ ফাজআলনাহুন্না আবকারান উরুবান আতরাবা। যার অর্থ হলো যে যেখানে দুনিয়ার যেটা আমাদের স্ত্রী আছে ওনারা যদি বুড়ি হয়ে যান আর বুড়ি হয়ে মারা যায়, ফাজআলনাহুন্না আবকারা, ওই বুড়ি বিবিকে আল্লাহ তাআলা আবার নতুন কাওয়ারি বানায়, আল্লাহ পাক ওই স্বামীকে পেশ করবেন। मालूम हुआ कि बीवी का रिश्ता इतना मजबूत रिश्ता है कि जन्नत दुनिया में भी वो आपके साथ है और जन्नत में भी आपके साथ है। तो जन्नत में जब आपके साथ रहने वाला है, आपकी जिम्मेदारी है कि इस बीवी के साथ हुस्न अखलाक से पेश आए, भाइयों के साथ हुस्न अखलाक से पेश आए, बहनों के साथ हुस्न अखलाक से पेश आए। बहनों के साथ हुस्न अखलाक का मतलब यह है कि अगर बाप की वरासत है तो जैसे आप उसके मुस्तहिक हैं, बहनों को और बेटियों को भी वरासत में हिस्सा दे दो। कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह ताला ने सूरह निसा में मुस्तकिल 2-2.5 रुकू बयान किया है, वरासत का मसला बयान किया, और उसमें औरतों को मुकद्दम किया है कि औरतों को वरासत का माल दे दो क्योंकि वो कमजोर है, वो तुम्हारे पास आकर दाबी नहीं कर सकती है। इस्लाम का तकाजा यह है कि तलाश कर करके अपनी बहन को और अपनी बेटियों को वरासत का हिस्सा अदा करो। उलमा से, मुफ्तियों से पूछो कि मेरा बाप मरा है, 10 बीघा जमीन है, हम 2 भाई हैं, 3 बहन हैं, 3 बहन की शादी हो गई है, आप मसला बता दीजिए कि हम कितना माटी पाएंगे और मेरी बहन कितना माटी पाएगी। खुल खुल कर मसला बताकर बेटियों को मसला दे दीजिए, बहन को वरासत में दे दीजिए। ये असल रिश्तेदारी का हक अदा करना होगा। ये 4 बात अगर हम करेंगे, पहली बात हम अल्लाह ताला से इबादत करेंगे, नंबर 2 नमाज कायम करेंगे, नंबर 3 ज़कात अदा करेंगे, नंबर 4 रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करेंगे। इन 4 कामों की बरकत से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे।
एक हदीस और सुनाता हूं, बात खत्म कर दूंगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी रोजाना दिन में 3 मरतबा अल्लाह ताला से जन्नत मांगेगा, 3 मरतबा, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাহ, আল্লাহ আমি আপনার কাছে জান্নাত চাচ্ছি, এ আল্লাহ আমাকে জান্নাত দিবেন, ইয়া আল্লাহ আমাকে জান্নাত দেন, 3 মারতবা। আর যে ব্যক্তি 3 মারতবা জাহান্নাম থেকে পানাহ চাবে, ইয়া আল্লাহ আমাকে জাহান্নাম থেকে দূর করে দাও, আল্লাহ জাহান্নাম থেকে দূর করো, ইয়া আল্লাহ জাহান্নাम থেকে दूर करो। हदीस में आता है कि जन्नत अल्लाह ताला से खुद कहती है, या अल्लाह फुला आदमी मुझे बार बार मांग रहा है, मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि मुझे आप उसको दे दीजिए। জান্নাতটা নিজে আল্লাহকে বলে कि উনি আমাকে আপনার কাছে আমাকে মাংতেছেন, তো এই আল্লাহ আমি আপনার কাছে অনুরোধ করছি যে আমাকে আপনি ওনাকে দিয়ে দেন। নিজে জান্নাত স্বয়ং বলেন। আর যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে পানাহ চায় 3 মরতবা, তো জাহান্নাম আল্লাহকে বলে, এ আল্লাহ এই ব্যক্তি আমার থেকে দূর ভাগতে চায়, এ আল্লাহ আপনি এই ব্যক্তিকে আমার থেকে দূর করে দেন, এই যেন আমার কাছে আসে না। কথা বুঝছেন ভাই? লিহাজা আমরা এই কাজটাও করব, 3 बार जन्नत चाहबो अल्लाहर काछे और 3 बार जहन्नम থেকে पनाह चाहबो। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। तो 4 काम हम करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, नमाज कायम करेंगे, हज ज़कात देंगे और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करेंगे, 3 मरतबा जन्नत मांगेंगे, 3 मरतबा जहन्नम से पनाह मांगेंगे, तो अल्लाह ताला इन आमाल की बरकत से हमें जन्नत अता फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला मुझे भी जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। এখানে আসে ভালো লাগলো, আপনারা যে খুব ধ্যান দিয়ে কথাগুলো শুনলেন, আর আপনাদের বরকতে যদিও আমি বাংলা জানি না, কিন্তু আপনাদের বরকতে কোশিশ করলাম আর যতটুকু হলো আমার সম্ভব আমি আপনার কাছে কথাগুলা পৌঁছানোর চেষ্টা করলাম। যদি ভুল বেদবি হয়েছে তো মাফ করবেন, আর কথাগুলা আমরা আমল করব, আপনারা আমল করবেন ইনশাআল্লাহ। সবাইকে দাওয়াত দিলাম, আপনারা ঠিকরিবাড়ি মাদ্রাসা দেখতে জন্য আসেন, ইনশাআল্লাহ মন খুশ হবে। 950 ছেলে ওখানে থাকে, 9.5 মাদ্রাসায় খাওয়া দাওয়া করে, মৌলানা ফারুক ভাই ওখানে, আপনারা আসবেন দেখবেন, খুব খুশি হবেন ইনশাআল্লাহ। আমি ভাই আজিজুর রহমান সাহেবকে আবার মোবারকবাদ পেশ করি যে আপনার জলসাটা ভালো লাগলো, আর আল্লাহ পাক আপনার মাদ্রাসাটাকে তরক্কি দোক, আর এই দেশের যেগুলো মানুষ আছে এখানে এই সব মানুষকে আল্লাহ সেহত দোক, তন্দুরুস্তি দোক, ঈমান দোক, আমাল দোক। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। চলো বেটা। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا عما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر إن ذكرى تنفع المؤمنين. সম্মানিত শ্রদ্ধেয় বয়োজ্যেষ্ঠ বয়কনিষ্ঠ, সর্বপ্রথম সেই মহান করুণাময়ের প্রশংসা ও স্তুতিবাদ যিনি আমাদের সর্বেসেরা অতি উত্তম করে সৃষ্টি করেছেন, তাই সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। তারপরে পরে আমাদের ধর্মের গুরু আকায় নামদার তাজদারে মদনী আহমদে মুজতবা মোহাম্মদ মুস্তফার উপর শত সহস্র শান্তির ধারা বর্ষিত হোক। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি। সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী, আজকে যে আমরা এই জলসার পেন্ডালে এসে বসেছি, তারা খুবই সৌভাগ্যবান। আর যারা হয়তো বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এইদিকে ওদিকে উদ্দেশ্যহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদেরকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তৌফিক দেন যাতে করে তারা এখানে এসে উপস্থিত হয়। এই বিষয়ে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোরআন মাজিদে, হাদিসে অনেক জায়গায়
এর ফজিলত বর্ণনা করেছেন। হাদিসে আছে যে এই ধরনের মজলিস যেখানে কায়েম হয় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার রহমত নাজিল হয়, ফেরেশতা তার জন্য দোয়া করে, আর ফেরেশতা তাদের জন্য দোয়া করে। অর্থাৎ আমরা জানি যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সারা বিশ্বের পালনকর্তা, তার রহমত আপনার প্রতি অবতীর্ণ হবে। আর ফেরেশতা যাদের কোনো গুনাহ নেই, আপনার মতো আমার মতো লোকদের জন্য আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে প্রার্থনা করে, হে আল্লাহ তুমি তাদের প্রতি শান্ত হয়ে যাও, তুমি তাদের প্রতি রহম নাজিল করো। এই ধরনের মজলিসে বসাটা আমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে দুই কালের জন্য মঙ্গলময়। আর যদি আমরা এটাকে অবহেলা করে এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াই, দোকান পাশে চা পান করে ঘুরে বেড়াই, তাহলে কিন্তু আমরা ব্যর্থ। অতএব আজকে আমি যে বিষয়ে দু চারটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে সন্তানদের তারবিয়ত সম্পর্কে, সন্তানদের তারবিয়ত সম্পর্কে। অর্থাৎ এই সন্তানটি আপনার জন্য রহমত হতে পারে, আবার আপনার জন্য জাহমাত হতে পারে। এই সন্তানদের জন্য আপনি লাভবান হতে পারেন, আবার এই সন্তানদের জন্য আপনি অপমান হতে পারেন। এই সন্তানদের জন্য আপনি পৃথিবীর বুকে খুব গৌরব সহকারে চলতে পারেন, আবার এই সন্তানের কারণে আপনি লজ্জিত, ঘৃণিত, পদলিত, অপদস্থ হতে পারেন। তাহলে জিনিস একটাই, কিন্তু কাজ ভেদে এই সন্তানের কারণে আপনি কোনো জায়গাতে অপমান হবেন, আবার কোনো জায়গাতে আপনি সম্মান পাবেন। তাহলে সন্তান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদের দিয়েছে, আর সন্তান সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটা সম্পদ। আজকে আমরা জমি জায়গাকে খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকি, যে জমি জায়গা হতে গেলেই নাকি সবকিছু হয়ে গেছে, কিন্তু না, সন্তান আপনার বিশাল বড় সম্পদ। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আপনাকে এই সন্তান সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাকে আমি সন্তান দিয়েছিলাম, তুমি তাদেরকে কিভাবে ব্যবহার করেছো, তাদেরকে কি কাজে লাগিয়েছো। অতএব একজন সন্তান আপনার নাম উজ্জ্বল করতে পারে, একজন সন্তান আপনার নাম ডুবিয়ে দিতে পারে। ওই জন্য একজন সন্তানকে খুব ভালোভাবে লালন পালন করা দরকার। তাহলে এবার জানতে হবে সন্তানদের আমরা কিভাবে লালন পালন করব, কিভাবে করব, ওর মধ্যে চরিত্র গঠন কি করে হবে, কি কাজ করলে ছেলেটা আমার ভালো চরিত্রের হবে, তো সেই কাজগুলো আমাদের জানতে হবে। আর একজন ছেলে কোন বয়সে কতটা জিনিস শিখতে পারে, কোন বয়সে তাকে কি শেখানো প্রয়োজন, সেগুলো আমরা কিন্তু লক্ষ্য রাখি না। তো আমি বলতে চাইছি, একটা ছেলের ডেভেলপ, উন্নয়ন, ফিজিক্যাল গ্রোথ শুরু হয়ে যায় মায়ের পেট থেকেই। মায়ের পেটে যখন সে জন্ম নিল, 6 মাস পর্যন্ত, 4 মাস পর্যন্ত কিছু করতে পারে না, কিন্তু সেই ছেলেটাই যখন কিছু বড় হয়ে যায়, 7-8 মাসের হয়, তখন নড়াচড়া করে, সেখান থেকে তার শিক্ষা আরম্ভ হয়ে গেছে। সে পৃথিবীতে আসলো যখন, তখন এর আগে কিন্তু কান্না করতে পারতো না, শুধু তার মধ্যে অনুভূতি ছিল। পৃথিবীতে যখন আসলো সেই ছেলেটা কান্না করতে শিখলো। অতএব একটা জিনিস শিখে গেল আজকে, এর আগে নড়াচড়া করছিল, এখন কান্না করতে শিখে গেল। অতএব যখনই মায়ের পেট থেকে পৃথিবীতে আসলো, তার শিক্ষা, ডেভেলপমেন্ট, উন্নয়ন শুরু হয়ে গেল। আজকে আমাদের ছেলেদেরকে আমরা কিভাবে শিক্ষা দিব? একটা ছেলে হয়তো আমরা বলছি যে আমরা তো শিক্ষা দিচ্ছি, মাদ্রাসায় মসজিদে পাঠাচ্ছি, মাদ্রাসায় মসজিদে গিয়ে ছেলেরা শিখছে কি? কোনো পরিবর্তন আসে না কেন? তাহলে একটা ছেলেকে ভালো করতে হলে দুটো জিনিসের খুবই দরকার। একটা হলো এনভায়রনমেন্ট, আর একটা হলো হেরিডিটি, অর্থাৎ একজন হলো বংশগতি, আর একটা হলো পরিবেশ।
যদি পরিবেশ ভালো হয়ে থাকে, বংশগতি ভালো না হয়, ছেলে ভালো হবে না। বংশগতি ভালো, পরিবেশ ভালো না, ছেলে ভালো হবে না। অতএব একটা ছেলেকে ভালোভাবে সুস্থ হচ্ছে। যাই হোক, তো আমি বলতে চাইছিলাম যে ছেলেকে ভালো করতে হলে আপনাকে আমাকে আগে ঠিক হতে হবে, আমার পরিবেশকে আমাকে ঠিক করতে হবে। এইগুলো জিনিস ঠিক করতে গেলে একটা ছেলে ভালো না হয়ে থাকতে পারবে না। আর যদি আমরা ঠিক না হয়, আমাদের পরিবেশ ঠিক না হয়, তাহলে কিন্তু ছেলেকে কোনোদিন ভালো করা যাবে না। তো যাই হোক, বলার অনেক কিছু ছিল, কিন্তু সময়ের অভাব। বক্তা অনেক আছেন, তিনারা আসবেন, তাদের মুখ থেকে ভালো ভালো বক্তব্য শুনবেন আর তার প্রতি আমল করার চেষ্টা করবেন। এখন ইরফান আলী আসছে, আপনাদের সম্মুখে একটা গজল বা নাত পরিবেশন করবে। এসো ইরফান আলী। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জাহান্নামের আগুন মাবুদ সইতে পারব না, দুনিয়াতে নৌকা দইয়া আখেরে কাদাইও না। ও দুনিয়াতে নৌকা দইয়া ফুলসিরাতে কাদাইও না। আজরাইল যেদিন ধরা দিবে কোনো কথা না শুনিবে, সঠিক জবাব না পাইলে, ও সঠিক জবাব না পাইলে উপায় থাকবে না। দুনিয়াতে নৌকা দইয়া আখেরে কাদাইও না। ও দুনিয়াতে নৌকা দইয়া ফুলসিরাতে কাদাইও না। জাহান্নামের আগুন মাবুদ সইতে পারব না। দুনিয়াতে নৌকা দইয়া মিজানে কাদাইও না। দুনিয়াতে নৌকা দইয়া আখেরে কাদাইও না। মুনকার নাকির ফেরেশতা এসে সওয়াল করবে পাশে বসে। মুনকার নাকির ফেরেশতা এসে সওয়াল করবে পাশে বসে। সঠিক জবাব না পাইলে, সঠিক জবাব না পাইলে উপায় থাকবে না। দুনিয়া
আখেরে কাঁদিও না ও দুনিয়াতে নৌকা দাইয়া মিজানে কাঁদিও না ও দুনিয়াতে নৌকা দাইয়া ফুলসিরাতে কাঁদিও না জাহান্নামে আগুন মাবুদ সইতে পারবো না দুনিয়াতে নৌকা দাইয়া আখেরে কাঁদিও না ও দুনিয়াতে নৌকা দাইয়া মিজানে কাঁদিও না ও দুনিয়াতে নৌকা দাইয়া ফুলসিরাতে কাঁদিও না নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ মাশাআল্লাহ ভাই ইরফানকে খুব সুন্দর একটা গাজাল আপনাদের শোনাইলেন আর মনে হচ্ছিল ওনার কাছ থেকে আর একটা গাজাল শুনি যাই হোক সময় মনে ভাবছি যে আমাদের আছে কিন্তু সময় চলেই যাচ্ছে আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন একটা জিনিস আমাদেরকে দিয়েছে যেটাকে সারা পৃথিবীর মানুষ যদি চেষ্টা করি যে একটু ধরে থাকবে একে তবুও পারবো না টাইম ধরে থাকার নয় যে আপনারা ধরে থাকবেন আমরা ধরে থাকবো ভাইজান আপনারা শুনেছেন কিংবা আপনারা আমাদের বিজ্ঞাপনে দেখেছেন আর এই এলাকার এখন থেকে নয় আমি যখন বক্তব্য শুরুই করিনি আমি যখন মানে বক্তব্য শুরু করিনি বলতে আমিও তো একজন বক্তা তার জন্য বলছি আমি যখন বক্তব্য চালুই করিনি তখন থেকে আমার ভাই আমার বড় ভাই মাওলানা নুরুল ইসলাম রাহিমিকে ধরমপুরে বারবার আসতে দেখতাম বক্তব্য করতে এলাকায় অনেকবার এসেছে তিনাকে আমি কয়েক বছর থেকে আনার জন্য চেষ্টা করছি সুযোগ পাওয়া যায় না বড় ভাইকে আজ 3-4 মাস আগে ফোন করে বলে দিয়ে বেঁধে রেখেছিলাম যে আপনাকে আসতেই হবে ফেব্রুয়ারি মাসের 24 তারিখে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মাঝে আজকে উনি এসে উপস্থিত হয়েছেন এক্ষুনি আপনাদের সামনে তুলে দিচ্ছি আমার ভাই আমার বড় ভাই মাওলানা নুরুল ইসলাম রাহিমি দক্ষিণ দিনাজপুরি উনি আসবেন আপনাদের মাঝে বক্তব্য রাখবেন আসুন ভাই মাওলানা নুরুল ইসলাম রাহিমি সাহেব বড় ভাই কইলে السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت